सब तो पहला तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत धन्यवाद। ਅੱਜ देश ਦੇ ਵਿੱਚ देश ਦੇ किसान लगातार 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ संघर्ष कर रहे हैं। पहला पंजाब च हरियाणे दे विच यूपी बिहार दे विच लगातार 5 तो लैके 6 महीने देश के किसानों ने संघर्ष किया। बड़ा शांतमई बड़ा अमनपूर्वक जिहड़ा हैगा संघर्ष होया और उस तो बाद सारे किसानों ने जो दिल्ली चलण की काल दी जाके दिल्ली संघर्ष होया वो भी बड़ा अमनपूर्वक बड़ा शांतमई होया। बड़ा डिसिपलिन दे विच लगातार किसान जथेबंदियां डिसिपलिन दे विच रह के किसानी संघर्ष कर रही नगियां। इन्हां काले बिलों के खिलाफ लगातार जिहड़ा मैं समझदा प्रोटेस्ट हो रहा सीगा, पर लेकिन बड़े अफसोस की गल आ कि 26 तरीक नूं जदों किसानां ने एक कॉल सी जिहड़ी दित्ती हुई कि असीं परेड करांगे असीं मार्च करांगे, उत्थे कुछ समाज विरोधी अंसरां ने साबोताज करन दी कोशिश की, इस संघर्ष नूं तोड़न दी कोशिश की, किसानां नूं बरगलाउण दी कोशिश की और जिहड़ा हैगा लाल किले झंडा लहराया। मैं समझदा बहुत माड़ी गल सी, बहुत ही निंदणयोग गल आ। जबकि किसानां दी एक बहुत वड्डी परेड ਲੱਖਾਂ ਦੀ गिणती दे विच जिहड़ी परेड दिल्ली च होई सीगी वो सीन तो दूर हो गई, जिहड़ी बड़ी शांतमई सीगी, जिहदे उत्ते दिल्ली दे लोकां ने बड़ा उहदा वैलकम किया, बड़ा स्वागत किया। पर लेकिन दूजे पासे कुछ जिहड़े समाज विरोधी अंसर सीगे उन्हां ने खलल पाउण दी कोशिश की। वो सारे जिहड़े व्यक्ति लाल किले ते गए सीगे, जिहड़े व्यक्ति उन्हां दी अगवाई कर रहे सीगे, उन्हां दी फोटोआं देश के प्रधानमंत्री दे नाल, देश के गृह मिनिस्टर दे नाल, देश की जिहड़ी बीजेपी सरकार आ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ पंजाब तो मैंबर पार्लीमेंट सनी ਦਿਓਲ जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ियां नशर हो रही। अज तो नहीं हो रही, ये लंबे अरसे तो हो रही नगियां। असीं पहलां भी कई बार कहा गा कि जिहड़ा दीप सिद्धू नां दा व्यक्ति हैगा ये जिहड़ा बीजेपी का एजेंट आ, ये RSS का दलाल आगा, ये किसी भी समय पंजाब के किसानों का संघर्ष देश के किसानों का संघर्ष उन्होंने तोड़ूगा, वो खलल पाऊगा। वो काम जिहड़ा हैगा उन्हें 26 तरीक नूं कीता। सो असीं मंग करते हैं कि इहो ਜਿਹੇ व्यक्तियों के खिलाफ अजिहे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त जिहड़ा हैगा एक्शन होना चाहिए गा। और दूजे पासे बीजेपी जिहड़ी हैगी आ, बीजेपी सेंटर सरकार वो इन्हां माड़े अंसरां दा ओट आसरा लैके इन्हां माड़े अंसरां दी जिहड़ी आ उन्हां दे नां ते किसानां नूं नोटिस कढ रही आ। किसान आगूआं दे खिलाफ जिहड़ियां FIR दर्ज हो रही नगियां, उन्हां नूं फड़न दी कोशिश हो रही आ। असीं उहदी निखेधी करदे हां क्योंकि किसान जिहड़े हैगे नेगे बड़े लंबे अरसे तो पंजाब पुरअमन संघर्ष कर रहे हैं, जो देश पुरअमन संघर्ष कर रहे हैं, उस समय हुण क्यों वो इस तरह की हिंसा करनगे। सो असीं जिहड़े लुक आउट नोटिस जिहड़े किसान आगूआं नूं दिल्ली जारी कीते ने सेंटर सरकार ने, वो सारे तुरंत वापस होने चाहिए ने, सारे रद्द होने चाहिए ने। और नाल दी नाल जिहड़ियां FIR होईयां नेगियां खास तौर पर किसान आगूआं के खिलाफ, किसान भरावां के खिलाफ, वो सारियां रद्द होने चाहिए नेगियां। क्योंकि दीप सिद्धू का नाम लैके ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ कुछ व्यक्ति गए सी उन्होंने नाम थले किसान संघर्ष ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ कोशिश हो रही है, किसानों की बांह मरोड़न की कोशिश ਜਿਹੜੀ ਆ बीजेपी कर रही है। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पिछले 70 सालों तो सारियां राजनीतिक पार्टियां ने ਹੁਣ तक चाहे सेंटर च राज किया, चाहे वो पंजाब च राज करदियां नेगियां, चाहे कांग्रेस पार्टी आ, चाहे बीजेपी आ, सारियां ने कदे कर्जा माफ़ी का नारा दे के किसानों दी वोटां लईआं, कदे किसानों के बच्चों को नौकरियां देण दी वादा करके जिहड़े हैगा लोकां दी वोटां लईआं, कदे कहा कि असीं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करांगे, कदे स्वामीनाथन कमीशन बनाया। पर लेकिन 70 सालों के विच ना किसान की आमदन वधी, बल्कि किसान लगभग पिछले 25 सालों 70 सालों 25 साल आ जाइए तो लगभग 3 लाख के करीब किसान देश के आत्म हत्या कर गया। 3 सालों के जो 25 सालों के 3 लाख करीब दे हैगा किसानों ने सुसाइड किया देश के। ये तो जिम्मेवार कौन है? ये तो जिम्मेवार वो राजनीतिक पार्टियां नेगियां ਜਿਹੜੀਆਂ लगातार किसानों को कदे कोई लारा लाया, कदे कोई लारा लाया। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ बार-बार कहा जा रहा है कि किसान अंदोलन खत्म हो गया, कि किसान अंदोलन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मट्ठा पै गया, बिल्कुल नहीं मट्ठा पिया, बिल्कुल नहीं खत्म होया। बल्कि एक बड़े होर जोशो खरोश के नाल, बड़े एक होर दमखम के नाल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ देश के किसान ਜਿਹੜੇ नेगे वो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पहुँच रहे हैं, देश के किसान ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ टिक्करी बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं, देश के किसान ने ਜਿਹੜੇ गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं, उत्थे लगातार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ किसान पहुँच रहे हैं। सो साडे आम आदमी पार्टी के वलंटीयर भी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ लीडर नेगे वो भी लगातार उत्थे पहुँच रहे हैं। कल जदों यूपी की सरकार ने, जदों दिल्ली की सेंटर सरकार ने किसानों का जिहड़ा पानी सीगा वो बंद किया, किसानों की लाइट सी वो बंद की, तो उस समय रात नूं जिहड़े
ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੈਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇਗੇ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਐਮਐਲਏ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਠਾਉਣ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆਗਾ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕੜਕਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਪੁਰ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਡੇ ਅੰਸਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਆ,
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇਗੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਛੇ ਅਤੀ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ, ਬਤੌਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਓ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਡੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ।